Good morning, friends. Today we will start a new unit first. In earlier lectures, we have discussed thoroughly about unit second, that is angiosperm. In this unit, we are going to study Thallophyta and Bryophyta, two cryptogamic plant group. Earlier we were discussing about angiosperm. They are phanerogamic, means they are spermatophyte, means they are seed bearing plants, they are flowering plants. This lecture or this unit will be of 15 lecture, in which we will be studying algae and bryophyta. In algae, we will discuss about general characters of phaeophyta, its distribution, its cell structure, range of thallus, and economic importance. Then we will discuss in detail life cycle of sargassum, structure of sargassum, and systematic position of sargassum. Sargassum is a common weed found along the seashore of India, western seashore as well as eastern seashore. So it's common weed, seaweed, and it's a phaeophyta member. Then in next chapter we will discuss about bryophyta, general characters of class Anthocerote and class Mosi. मोसी अँड अँथोसेरोटी या दोन क्लासचे जे आहेत ते जनरल कॅरेक्टर्स आपण बघणार आहोत. आणि डिटेलमध्ये बघायचे आपल्याला स्ट्रक्चर अँड लाईफ सायकल ऑफ अँथोसेरॉस अँड फिनेरिया अँड देअर सिस्टमॅटिक पोझिशन. अँथोसेरॉस नावाचं एक अँथोसेरोटी या क्लासचा मेंबर आहे आणि दुसरा आहे मूसी प्लांटचा क्लास मेंबर फ्युनेरिया. या दोन प्लांट मेंबरचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about algae. So in last year FYBSc we discussed about algae. I have introduced you the term algae and how they are, what are the ranges of their habitat, their thallus structure, their cell structure, pigment diversity and all. Still, I think we should rewind something about algae. So what are algae? Algae is plural word, not a singular word. Singular word is alga. So what are algae? कधीही प्रश्न विचारताना व्हॉट आर अल्गी असंच विचारायला पाहिजे. व्हॉट इज अल्गा असं म्हणू शकता तुम्ही. व्हॉट इज अल्गी असं नाही. व्हॉट आर अल्गी. गॉट इट. हां, काय असते अल्गे? तर अल्गी आर photosynthetic cryptogams. Cryptogams means they are non-flowering plants. They are photosynthetic. Their plant structure, their plant body is thallophytic. So no root, no shoot, and no leaves. So there is no differentiation in between cell. There are no distinct lines between role of cell in life cycle. So every cell behave like every other. So there is no distribution of labor. They are photosynthetic cryptogams. That's it. Got it? With thalloid plant body. हे पण एक शब्द तिथे महत्वाचा असायला पाहिजे. Then they are unicellular. They are filamentous. Some of them are giant. Some of them are pseudoparenchymatous. कधी कधी युनिसेल्युलर आल्गी असतात. काही आल्गी असतात त्या लांबच्या लांब फिलामेंट असणारे असतात. काही आल्गी जायंट, खूप मोठ्या, काही मीटरपर्यंत, 15-20 मीटरपर्यंत
लॅमिनारिया नावाची अल्गी असते, त्याची थॅलस ते 15-15 मीटरपर्यंत वाढतात. सो दे आर जायंट ऑल्सो. जायंट म्हणजे खूप मोठे. सिडोपॅरेनकायमेटस. सिडोपॅरेनकायमेटस म्हणजे काय, सेलवरती सेल अशा अरेंज होऊन त्यांच्यापासून एक टिश्यू सारखा अपीअरन्स तयार होतो. इट इज नॉट ॲक्च्युअली टिश्यू, सो इट लुक लाईक टिश्यू, सो इट इज कॉल्ड ॲज सिडोपॅरेनकायमेटस. गॉट इट. हे झालं त्यांचं थॅलसचं स्ट्रक्चर, अल्गीचं. इन जनरल आपण अल्गी बोलतो, इन जनरल अल्गी. देन देअर हॅबिटॅट वेअर दे ग्रो. अल्गी म्हणजे शेवाळ. कुठे येतं सांगा? बरोबर, पाण्यामध्ये. दे आर ॲक्वॅटिक. कधी कधी मॉइस्ट सॉईल असते ना, त्या सॉईलवरती पण ही अल्गी वाढते. मॉइस्ट सॉईल म्हणजे काय, कुठे पाणी कुठतरी सांडतंय, कुठतरी पाणी मुरतंय, वाहतंय, अशा मॉइस्ट कंडिशनला, मॉइस्ट सॉईलला सुद्धा हे अल्गी वाढते. अशा अल्गीला म्हणायचं टेरेस्ट्रियल अल्गी. फ्यू ऑफ देम आर सिम्बायंट. दे लिव्ह इन असोसिएशन विथ अदर पार्टनर्स लाईक फंजाई, लाईक जिम्नोस्पर्म, लाईक अँजिओस्पर्म. म्हणजे अँजिओस्पर्म सोबत, जिम्नोस्पर्म सोबत, काही फंजाईमध्ये बऱ्याच जणांच्या कॉम्बिनेशन सोबत त्यांच्यासोबत हे वाढू शकतात. याला म्हणायचं सिम्बायोटिक असोसिएशन. दे लिव्ह विथ अदर प्लांट ग्रुप्स. दिस इज कॉल्ड एज symbiotic association. So they are symbiont. Sometimes they are ectosymbiont, sometimes they are endosymbiont, etc. etc. Then what is reserve food of it? Starch is a reserve food in algae. अल्गीमध्ये एक स्ट्रक्चर असते पायरेनॉइड नावाचं. सेलमध्ये एक स्ट्रक्चर असते पायरेनॉइड किंवा थॅलेकॉइड जे असतात, थॅलेकॉइड म्हणतो. क्लोरोप्लास्ट जो असतो, क्रोमॅटोफोर म्हटलं जातं अल्गीमध्ये त्यालाच, काही ठिकाणी क्लोरोप्लास्ट म्हटलं जातं. तर ह्या क्लोरोप्लास्टच्या असोसिएशनमध्ये, म्हणजे स्पायरोगायरामध्ये बघितलं, स्पायरोगायरा होती नाही आपल्याला, तर स्पायरोगायरामध्ये तुम्ही बघितलेलं की तो जो स्पायरल क्लोरोप्लास्ट आहे, त्या क्लोरोप्लास्टवरतीच पायरोनॉइड नावाचे स्ट्रक्चर होते, ज्याच्यामध्ये रिझर्व्ह फूड स्टोअर केलं जात होतं. बरोबर. हे पायरोनॉइड काय असतं, तर त्याच्यात सेंटरमध्ये एक प्रोटीनचा कोअर पार्ट असतो, प्रोटीनचा कोअर पार्ट, आणि त्याच्या भोवती स्टार्च ॲक्युमुलेट झालेलं असतं. आणि स्टार्च इज अ रिझर्व्ह फूड इन algae. Most of the algae there is a starch as a reserve food, but starch is of different type. Sometimes Floridian starch is there, sometimes Cyanophycean starch is there. So starchचे वेगवेगळे टाइप्स असतात. काही अल्गीमध्ये ऑइल ड्रॉप्स हे स्टोअर फूड म्हणून स्टोअर केलेले असतात सेलमध्ये. गॉट इट. कॉमनली दे आर कॉल्ड एज सीवीड्स. समुद्रात राहतात. अल्गी म्हणजे काय, समुद्रात आजपर्यंत समुद्रामध्ये कुठलाही जिम्नोस्पर्म किंवा अँजिओस्पर्म वाढत नाही. डीप सी असो किंवा शॅलो सी असो, त्या समुद्राच्या सलाईन वॉटरमध्ये जगण्याची कला फक्त ह्या अल्गीने स्वतःमध्ये आत्मसात करून घेतलेली आहे. याच्यातला एक ग्रुप असतो बॅसिलॅरिओफायटा. बॅसिलॅरिओफायटा हा ग्रुप जो आहे ना, तो डायटम्स या नावानं पण ओळखला जातो. आणि जगातल्या सगळ्या समुद्रामध्ये जास्तीत जास्त जवळपास 90% फोटोसिंथेसिसचं काम हे डायटम्स करतात. बॅसिलॅरिओफायटा नावाचा जो प्लांट ग्रुप आहे तो करतो. सो मोस्टली दे आर डिस्ट्रीब्युटेड इन सी. समुद्र पृथ्वीच्या बहुतांश भागावरती समुद्राचं कव्हर आहे. जवळपास 70% समुद्र आहे आणि 29% 30% काहीतरी जमीन आहे. तर तेवढे 70% सगळं समुद्राने व्यापलेलं असताना तिथं फक्त अल्गी आणि अल्गीज ग्रो करतात. म्हणजे पृथ्वीवर आलेला सूर्याचा किरण, त्यातला 90% सूर्यकिरण हे ॲब्सॉर्ब करतात अल्गी.
अँजिओस्पर्मिक प्लांट खूप थोडे आहेत जमिनीवरती. ठीक, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल डायव्हर्सिटी किती आहे आणि डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे, याच्यासाठी मी हे तुम्हाला सांगितलं. देन हाऊ दे रिप्रोड्यूस, आल्गी कसे रिप्रोड्यूस होतात? दे रिप्रोड्यूस आयदर सेक्शुअली, काही सेक्स ऑर्गन्स तयार केले जातात, आयसोगॅमस, अनआयसोगॅमस, गॅमस, तिन्ही टाईपचे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असतात याच्यामध्ये. आणि त्यात मेल गॅमेट्स, फिमेल गॅमेट्स, 2 गॅमेट्स तयार केले जातात, त्यांचं फ्युजन होतं आणि फ्युजन होऊन झायगोट तयार होतो आणि ते लगेच त्यांचे स्पोर्स तयार करतात. सो दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल मीन्स, दे रिप्रोड्यूस बाय असेक्शुअल मीन्स, दे रिप्रोड्यूस बाय व्हेजिटेटिव्ह मीन्स. व्हेजिटेटिव्ह मीन्समध्ये काय होतं, एखादं आल्गीचं फिलामेंट असतं, त्याच्यावरती काहीतरी वॉटर करंटनं वगैरे फिजिकल इट गेट डॅमेज अँड इट आफ्टर डॅमेज इट प्रोड्युसेस न्यू प्लांट. म्हणजे फ्रॅगमेंटेशन होतं, फिलामेंट फ्रॅगमेंट होतात आणि फ्रॅगमेंट होऊन त्याच्यामधनं नवीन फिलामेंट्स तयार होतात. देन इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. Algae, they are tremendously important to control the climate of Earth. They play very important role in ecosystem of Earth. Ecologically, they are very much important. As well as ecological importance, they possess economical importance also. How? बघा, हे जे पेट्रोलियम तयार होतं ना, पेट्रोलियम म्हणजे पेट्रोल जे तयार होतं, ते लाखो वर्षांपासनं जी आल्गी आहे ती समुद्राच्या तळाला आल्गी वाढते. फायटोप्लॅन्क्टन्स किंवा डायटम्स किंवा बॅसिलरिओफायटा ह्या ज्या सगळ्या आल्गी समुद्रात वाढतात, त्यांचं लाईफ सायकल कंप्लीट झाल्यावर ते मरतात आणि त्या तशाच सिंक होतात समुद्राच्या पाण्यामध्ये खाली खोलवर. ज्यावेळेस त्या खोलवर पाण्यामध्ये सिंक होतात त्यावेळेस पाण्याचं प्रेशर त्या आल्गीवरती पडतं आणि तिथे बरेचसे बॅक्टेरिया नसतात की जे डिकम्पोज करू शकतील. अशा इन्व्हायरमेंटमध्ये ते जाऊन बसतात. आल्गीचे फायटोप्लॅन्क्टन्स और बॅसिलरिओफायटा या ग्रुपचे आल्गी जे आहेत, डायटम्स जे आहेत, ते खाली जाऊन बसतात आणि तिथे एक तर डायटम अर्थ तयार करतात किंवा त्यापासून पेट्रोलियम तयार होतं. आणि पेट्रोलियम किती इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला माहिती आहे. पेट्रोलियमसाठी वॉर होती जगात, है ना. अमेरिका नेहमी इराण, इराक, अफगाणिस्तान यांच्यावरती कायम वॉच ठेवून असतं का, तर त्यांच्याकडे पेट्रोलियमच्या खाणी आहेत. मग आल्गी ही खूप इम्पॉर्टंट आहे इकॉनॉमिकली. बरेच आल्गीचे बाकीचे पण इम्पॉर्टन्स आहेत. काही ठिकाणी ते बायो फर्टिलायझर म्हणून यूज केलं जातं, काही ठिकाणी ते खाल्लं जातं. जॅपनीज लोक खूप सारे आल्गी खातात. जॅपनीज लोक जे आहेत, जॅपनीज, चायनीज किंवा थायलंड, म्यानमार हे जे मिडल ईस्ट एशिया, साऊथ ईस्ट एशिया जो आहे, साऊथ ईस्ट एशियामध्ये खूप साऱ्या आल्गी खाल्ल्या जातात. ठीक, आता तुम्हाला कळलंय आल्गी म्हणजे काय असतं, कसं असते. फिलामेंट्स असणारे किंवा युनिसेल्युलर असणाऱ्या किंवा थोड्याफार कधी कधी असं वाटतं की ते टिश्यू आहे अशा सिडो पॅरेंकायमेटस असणाऱ्या, पाण्यावरती किंवा पाण्याच्या जवळ किंवा झाडांच्या खोडावर किंवा पानावर किंवा एखाद्या प्राण्यावर किंवा एखाद्या झाडाच्या आतमध्ये अशा येणाऱ्या सगळ्या शेवाळ ग्रुपला आल्गी म्हणतात. शेवाळ. फोटोसिंथेटिक क्रिप्टोगॅम्स विथ थॅलॉइड प्लांट बॉडी आर कॉल्ड ॲज आल्गी. Then how many types of algae are there? There are many types of algae like green algae, chlorophyceae, त्याचा आपण स्पायरोगारा बघितलेला मागच्या वर्षी, बरोबर. देन झॅन्थोफायसी, येलो ग्रीन algae. देन क्रायसोफायसी, गोल्डन ब्राऊन algae. बॅसिलरिओफायसी म्हणजे डायटम्स. फिओफायसी म्हणजे ब्राऊन algae. रोडोफायसी म्हणजे रेड algae. सायनोफायसी म्हणजे ब्ल्यू ग्रीन algae. एवढे वेगवेगळे ग्रुप आहेत. अजूनही काही ग्रुप आहेत, वेगवेगळ्या सायंटिस्टनं वेगवेगळे ग्रुप त्यांचे मांडलेले आहेत. पण मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर डिवायडेड बाय और क्लासिफाईड बाय बेस्ड ऑन देअर कलर, देअर पिगमेंटेशन. Got it? So this is some basic information about algae, and I hope you are now get recalled everything about algae. So
I will stop for now, and we will discuss rhodophyta or rhodophyce in next lecture. Thank you. One more thing, please mention your name in the comment section to mark your presence.